کیا مہنگا کیا سستا ہوگا؟ 13,800 ارب کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ 700 ارب سے زائد کے نئے ٹیکسز لگانے کا امکان۔ لگژری گاڑیوں پر ٹیکس لگانے کی تجویز۔ امپورٹڈ میک اپ کا سامان، آلات، پالتو جانوروں کے امپورٹڈ کھلونے، شیمپو پر پانی پر بھی ٹیکس بڑھانے کی سفارش۔ $100 سے زائد امپورٹڈ موبائل فون، انرجی سیور بلب، فانوس اور LED ٹائلز، سیرامکس مہنگی ہونے کا امکان۔ کسانوں کو براہ راست یوریا کھاد پر سبسڈی ملے گی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، گھی اور چینی پر سبسڈی برقرار رہے گی۔ غیر استعمال شدہ رہائشی، کمرشل، انڈسٹری پلانٹ اور فارم ہاؤسز پر بھی ٹیکسز لگیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ وفاقی بجٹ کی منظوری لی جائے گی۔ وفاقی بجٹ میں صوبوں کے لیے 5,244 ارب روپے، دفاع کے لیے 1,800 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ وزیر اعظم کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 80 ارب، ارکان پارلیمان کے لیے 90 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ سبسڈی کے لیے 1300 ارب، ترقیاتی منصوبوں کے لیے 150 ارب رکھنے کی تجویز۔ وفاق اور صوبوں کا بجٹ خسارہ 4.8 سے 5% تک رکھنے کا تخمینہ لگایا گیا۔ ٹیکس آمدن 9,200 اور نان ٹیکس آمدن 2,800 ارب روپے ہونے کا امکان۔ بجٹ کا 52% سے زائد حصہ قرضوں اور سود کی ادائیگی میں خرچ ہو جائے گا۔ تنخواہوں میں 20 اور پینشن میں 15% اضافے کی خوشخبری ہو سکتی ہے۔ رواں مالی سال معاشی اہداف کے حصول میں ناکامی، زراعت، صنعت، خدمات اور سرمایہ کاری میں کمی، خسارے، اخراجات اور نقصانات میں اضافہ ہو گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اقتصادی سروے پیش کر دیا۔ بولے کہ GDP گروتھ 0.29% رہی۔ امپورٹ 72 ارب ڈالر سے کم ہو کر 51 ارب ڈالر رہ گئیں۔ ایکسپورٹ میں 12% اور ترسیلات زر میں 13% کمی ہوئی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 3.3 ارب ڈالرز پر آ گیا۔ گردشی قرضوں میں سالانہ 303 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ قرضے 97% بڑھ گئے۔ سیلاب سے معیشت کو 30 ارب ڈالرز کا نقصان پہنچا۔ مزید کہا کہ IMF پروگرام کے لیے بہت بھاری سیاسی قیمت ادا کی، پاکستان کے لیے مشکل فیصلے کیے۔ ڈالر اصل قیمت سے 40 سے 45 روپے مہنگا ہے۔ معاشی گراوٹ رک چکی ہے۔ ہم نے گرتے ہوئے زر مبادلہ کو بچا لیا۔ ملک کو 2017 والے ترقی کے ٹریک پر لے کر آئیں گے۔ کوشش ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جتنا اضافہ ہو سکا کریں گے۔ IMF نے موجودہ حالات میں پاکستان کا بجٹ اہم قرار دے دیا۔ پاکستان میں عالمی مالیاتی ادارے کی نمائندہ ایسٹر پریس کا کہنا ہے پاکستان کو بجٹ پاس کروانے سے پہلے IMF بورڈ کے آخری جائزے کا سامنا ہے۔ پاکستان کے لیے موجودہ حالات میں یہ اہم بجٹ ہے۔ امید ہے بجٹ IMF پروگرام کے اہداف کے مطابق ہوگا۔ IMF کا ایکسچینج ریٹ، مارکیٹ کو آزادانہ کام کرنے کی ضرورت پر زور۔ L15 باغ کا مارکہ، PTI اپنی ہی چھوڑی ہوئی نشست ہار گئی۔ پیپلز پارٹی کے ضیاء القمر نے میدان مار لیا۔ 25,755 ووٹ لے کر کامیاب۔ مسلم لیگ نون کے مشتاق منہاس 20,485 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ تحریک انصاف کے کرنل ریٹائرڈ راجہ ضمیر کے 4,942 ووٹ۔ ڈسٹرکٹ کمپلیکس کے باہر جیالوں کا جشن، نعرے بازی اور بھنگڑے۔ مسلم لیگ نون نے دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ عطا تارڑ نے ٹویٹ کیا کہ ممکن نہیں کہ کچھ پولنگ سٹیشنز پر 80 سے 90% پولنگ ہو جائے، باقی جگہ 30 سے 39% رہے۔ ہینا پرویز بٹ نے ٹویٹ کیا کہ پیپلز پارٹی نے ٹھپے لگانے والا کام کشمیر میں بھی دکھا دیا۔ دھاندلی نامنظور۔ ادھر آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی جیت پر جیالوں کو مبارکباد۔ جہانگیر ترین کی نئی جماعت کی سیاسی میدان میں انٹری، استحکام پاکستان پارٹی کا اعلان کر دیا۔ جہانگیر ترین کا کہنا ہے ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ سیاست میں آنے کا مقصد ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ سیاسی سفر میں بہت سے لوگوں سے بہت کچھ سیکھا۔ ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد ملک کو دلدل سے نکالنا ہے۔ 9 مئی کے واقعات نے ملک کی سیاست کو بدل دیا۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو انجام تک نہ پہنچایا تو پھر سیاسی مخالفین کے گھروں پر حملے بھی جائز سمجھے جائیں گے۔ عبدالعلیم خان نے کہا انتشار ملک کو پیچھے دھکیل رہا ہے۔ جہانگیر ترین نے ہم سب کو اکٹھا کرنے میں بڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ ملک کو ترقی یافتہ بنانا ہے، انتشار سے دور رکھنا ہے۔ ہم سب مل کر اس نئی سیاسی جدوجہد میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ ایسا پاکستان بنائیں گے جس میں عوام، پارلیمان، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہوں۔ پریس کانفرنس میں علی زیدی، عمران اسماعیل، عامر کیانی، سردار تنویر الیاس، فردوس عاشق ایوان بھی شریک۔ PTI چھوڑنے والے بڑے بڑے نام نئی پارٹی کا حصہ۔ علی زیدی، عمران اسماعیل، عامر کیانی، فردوس عاشق ایوان، محمود مولوی، جے پرکاش، مراد راز، فیاض چوہان۔
नौमान लंगड़िया, नौरेस शकूर, रफाकत अली गिलानी और तनवीर इलियास समेत कई रहनुमा तरीन के हो गए। न्यूज कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी बुझे बुझे नजर आए। पिछली निशस्तों पर बरा जमान रहे। इसाक खाकवानी का कहना है कि फवाद चौधरी के दिल में कोई कशमकश है तो वही बता सकते हैं। नून लीग ने जहांगीर तरीन से इंतखाबी इत्तेहाद का इशारा दे दिया। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं जहांगीर तरीन से अच्छा वर्किंग रिलेशन है, कई जगहों पे मुश्तरका उम्मीदवार लाने का इम्कान मौजूद है। अताउल्लाह तारड़ का तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों को सलाम। कहा फवाद चौधरी और अली ज़ैदी से शदीद इख्तलाफात रहे लेकिन वो रियासत के साथ खड़े हुए, खुद पर गद्दारी का लेबल लगाने को तैयार नहीं। मुश्किल वक्त में नून लीग को छोड़ने वालों को भी हमने गद्दार नहीं कहा। वक्त आने पर वो दोबारा जमात का हिस्सा बन गए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का जहांगीर तरीन के नए पार्टी बनाने के ऐलान के बाद शायराना तबसरा। ट्विटर पैगाम में लिखा तकब्बुर, अना और मुफादात के बुत का हाउस ऑफ कार्ड धड़म से जमीन बोस हो गया। पीटीआई से रूह निकल गई। पार्टी बनाने वालों के चले जाने से बस अब बुत बाकी रह गया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के लिए अभी तक फौज ने नाम नहीं मांगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने वाजे कर दिया। कहते हैं कि 9 मई के वाकयात के 70 मुल्जिमान के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के लिए कहा है। अब तक मांगे गए अफराद की फहरिस्त में चेयरमैन पीटीआई का नाम शामिल नहीं। एक सवाल के जवाब में आजम नज़ीर तारड़ ने कहा मुल्क में इमरजेंसी लगाकर इंतखाबात मुलतवी कराने का कोई प्लान नहीं है। नैब कानून का इत्तलाक आला अदलिया के जजों पर भी होगा। जजेस के केसेस नैब भी देख सकता है। ब्यूरोक्रेट सियासतदानों के खिलाफ भी नैब में कार्रवाई होती है। मामले खुसूसी बराए एहतसाब इरफान कादिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कानून का इत्तलाक होने से पहले कानून साजी को नहीं रोका जा सकता। अलकादिर ट्रस्ट से मुतालिक शवाहिद सामने आ गए। साबिक वज़ीर आज़म की फैमिली को बहुत सारे तहाइफ मिले। मजीद कहा कानून के सामने कोई भी मुकद्दस गाय नहीं, इंसाफ सबके लिए और एहतसाब सबका होना चाहिए। करप्शन के खात्मे तक तरक्की मुमकिन नहीं। जब तक एहतसाब नहीं होगा तरक्की नहीं हो सकती। करप्शन किसी भी मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं। करप्शन के खात्मे के लिए आलमी इदारों के शाना बशाना काम कर रहे हैं। कोर कमांडर हाउस पर हमले की मंसूबाबंदी पहले से जमान पाक में की गई थी। पीटीआई क़यादत ने यह मंसूबा बनाया। जिना हाउस लाहौर हमले के एक और मरकजी शरपसंद का इंकशाफ। हाशिर खान दुरानी पीटीआई इंसाफ यूथ विंग लाहौर का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी निकला। शरपसंद ने हैरान कुन इंकशाफात और एतराफ़ किए। कहा कि प्लानिंग में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और शेख इम्तियाज शामिल थे। पहले से प्लानिंग की हुई थी जिसके तहत हमला किया गया। ये हमला उस बयानिए की अक्कासी करता था जो चेयरमैन पीटीआई ने फौज के खिलाफ हमारे जहनों में भरा, वो असर अंदाज हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। पेशावर हाई कोर्ट ने अली मोहम्मद खान को रिहा करने का हुक्म दिया था। पेशावर की सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद मुर्दान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लाहौर की इंसादे दहशतगर्दी अदालत ने साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और साबिक सूबाई वजीर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी कर दी। 22 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। परवेज खटक अपना अलग ग्रुप बनाने के लिए सरगर्म। साबिक एमपीएस और दीगर सियासी साथियों से राब्ते तेज कर दिए। नए ग्रुप की तश्कील के लिए परवेज खटक की 30 से 35 मेंबरान असम्बली के साथ मुशावरत। परवेज खटक ने पीटीआई से अलहदगी या तरीन ग्रुप में जाने का अभी फैसला नहीं किया। परवेज खटक साथियों समेत कुछ दिनों में आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। उधर साबिक स्पीकर और पीटीआई रहनुमा असद कैसर भी मैदान में आ गए। ट्वीट में लिखा कि कानून से ऊपर कोई नहीं, हालात जैसे भी हों किसी को इस्तिस्ना नहीं। जमहूरियत में आइन और कानून पर कभी समझौता नहीं किया जाता। तमाम जमहूरियतों की बुनियाद आइन और कानूनी निज़ाम पर है। कानून की बालादस्ती के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अरशद शरीफ कत्ल केस में नया ट्विस्ट। मकतूल सहाफी की वालिदा की चेयरमैन पीटीआई समेत फैसल वावड़ा, मुराद सईद और दीगर को शामिल तफ्तीश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक तमाम अफराद से शवाहिद हासिल किए जाएं। अरशद शरीफ की वालिदा ने मुतफरिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी।